दानी है जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाडै खेत। परम सतिकार योग गुरु रूप प्यारी साध संगत जियो। सब तो पहला गुरु जी वल्लों बख्शी गई फतेह दी सांझ पाइए। गज के बुलाओ फतेह आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे कुर्बानियां भरे इतिहास विचों एक साखी। जदों पहाड़ी राजियां ने गुरु जी पासों आनंदपुर दा किला खाली करवाउणा चाहिया, उस समय गुरु जी अपने सिखां नूं सिक्ख्या दे के उन्हां दा उद्धार कर रहे सन अते उधर राजा भीम चंद अते होर पहाड़ी राजे ਉਹ गुरु जी नूं आनंदपुर दे किले विचों कड्ढण दीआं स्कीमां लगा रहे सन। उस समय राजा भीम चंद अते होर पहाड़ी राजियां ने यह फैसला किया कि वह दिल्ली अते सूबा सरहंद दी सरकार नूं एक चिट्ठी भेजणगे, जो चिट्ठी उन्हां दे मंत्री लैके जाणगे। भीम चंद ने आखिया कि उन्हां दा जानी अते माली नुकसान बहुत हो चुकिया है, उन्हां दा खर्च भी बहुत हो चुकिया है, अद्धी तो वध फौज मर चुकी है, साक संबंधी भी मर चुके हैं। इन्हां गल्लां नूं सोच के उस नूं बहुत चिंता हुंदी है, पर उन्हां दा कोई भी काम नहीं बन रहा। गुरु ज्यों दा त्यों आनंदपुर दे किले विच बैठा नगारे वजा रहा है। उस नूं साडी चिंता नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। मैनूं भुख नहीं लगदी, अन्न पानी खाण पीण नूं मेरा दिल नहीं करदा, राती अखां विच नींद नहीं पैंदी, पर फिर भी साडा कोई काम नहीं बन रहा। भीम चंद दी यह गल सुन के घमंड चंद बोलिया कि वो अपने पंडित परमानंद नूं क्यों नहीं पुछदे, क्योंकि पहला परमानंद ने आखिया सी कि उस कोल एक सौखा अते चंगा उपाय है जिस नाल गुरु नूं सहजे ही आनंदपुर दे किले विचों कढ़िया जा सकदा है। उस दी यह गल सुन के सबना ने ठीक है आखिया अते पंमे पंडित नूं उस दी गल पुछी। तां पंमे पंडित ने आखिया कि लड़ाई करके जंग करके तुसी गुरु नूं नहीं जित सकदे। गुरु साडे तो जंग विच कदे नहीं हार सकदा, क्योंकि गुरु दीआं फौजां गुरु दे सिंह बहुत शक्तिशाली अते ताकतवर हन, वो साडे तो हार नहीं खाणगे। हाँ, इन्हां मुश्किलां दा साडे कोल एक उपाय है कि जिवें असीं सारे जाणदे हां कि हिंदू धर्म लई गऊ तो भारी शै होर कोई नहीं है। जे असीं गऊ दी सौं खा के गुरु नूं आख दईए कि तुसीं एक वारी आनंदपुर दा किला छड्ड जावो, फिर भावां इत्थे ही आके दोबारा वासा कर लेना, गुरु धर्म दा पक्का है, वो साडी गल नहीं मोड़ेगा। उस दी यही गल सुन के कईयां आखिया कि ये साडे धर्म दे खिलाफ है, ये नीच काम है, इस तरह करके असी बहुत नीचे गिर जावांगे। ये करके असी पहला ही अपने राजपुणे नूं कलंक ला चुके हाँ, एक डेरेदार गुरु कोलों मार खा के भज आए हाँ। इस पिछों कईयां ने आखिया कि ये ठीक ही है, जे इस तरह करन नाल गुरु आनंदपुर दा किला छड्ड जावेगा, जे इस तरह करन नाल नित दा बखेड़ा नित दा कलेश खत्म हो जावेगा तां साडा की जांदा है। जे असीं इस तरह करते हाँ तां लोक यही जानणगे कि गुरु साडे डर कारण आनंदपुर दा किला छड्ड के चला गया है, लोक साडी वाह वाह करनगे। लोकां विच यही गल फैलेगी कि गुरु सातों डर के भज गया है, साडे बल ने गुरु नूं आनंदपुर दे किले विचों कढ दिता है, लोक साडी प्रशंसा करनगे, साडा जस होवेगा। कई गल्लां करन पिछों अखीर ये फैसला लिया गया कि पंमे पंडित नूं उस दा काम करन दिता जावे, जिस तरह वो कहंदा है वो ठीक है। इस पिछों उन्हां ने गऊ दी सौं खा के
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣਾ। ਗਊ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੂਚ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਹੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਤੋਂ ਹਾਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਗਊ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਗੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਦ ਕੇ ਕੂਚ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 5 ਪਿਆਰੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਫੌਜ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਘਮਸਾਨ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਈ। ਸੰਧਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਬਚੀ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧਿਓਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਲਲਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।